الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة الخامسة من شهر جماد الأخيرة لعام 41 و400 وألف للهجرة، بارك الله فيك، جزاك الله خير، الموافقة 29 من شهر يناير لعام 20 و2000. نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وما زلنا بصدد قراءة الباب 45 و100 الذي هو بعنوان ليس المؤمن بالطعان. وقد قمنا بقراءة الحديث 10 و300 في الدرس السابق حتى ختمناه بفضل الله، ونواصل الكلام الليلة مع الحديث 11 و300 بإذن الله تبارك وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la 5e nuit du mois de Jumad al-Akhirah 1441, c'est-à-dire le 29 janvier 2020. Comme chaque mercredi, nous ouvrons ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous avons la semaine dernière, du moins il y a 2 semaines, commencé la lecture du 145e hadith, chapitre, qui a comme titre « Le croyant n'est pas quelqu'un qui critique et qui voit tout d'un mauvais œil et qui insulte et ainsi de suite ». Et on a vu la dernière fois le hadith numéro 310. Et on reprend aujourd'hui avec le 311. Bi'ibnillahi ta'ala, qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abdil Wahhab, an Ayyub, an Abdillah ibn Abi Mulaykah, عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال صلى الله عليه وسلم أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في هذا الحديث تخبرنا عائشة رضي الله عنها أن طائفة من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أمران. الأمر الأول أننا قيدنا قولها بطائفة، لأنه من المعلوم أن قبائل من اليهود كانوا يعيشون في المدينة قبل أن يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفهوم أن اليهود الذين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويحيونه بما ذكر ليس المراد بهم كلهم، وإنما أريد بذلك طائفة منهم. ورغم ذلك فالحكم الذي سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث حمله أكثر أهل العلم على الإطلاق، ولنا عودة معه في آخر الحديث إن شاء الله تعالى. والأمر الثاني هو الاسم اليهود، ماذا يعني؟ لأن الله تبارك وتعالى يخبرنا في القرآن أن اليهود يسمون بعدة أسماء، فإما أن يسموا ببني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب 12، ومنهم يوسف وهم يوسف وإخوته عليه وعليهم الصلاة والسلام. فبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه السلام، أو هم من كانوا من سلالة يعقوب عليه السلام. ثم ذكر الله عز وجل في القرآن لا سيما بعد موسى عليه السلام، لا نقول عند بعثة موسى، لكن بعد موسى عليه السلام،
لأن موسى عليه السلام كان ينادي قومه قائلا يا قوم. وعيسى عليه السلام بعده كما في سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل. فبنو إسرائيل هم أتباع موسى على دينه. بنو إسرائيل هم أتباع موسى على دينه، سواء كانوا من سلالة يعقوب أو من غيرها. فالذي يجعلهم من بني إسرائيل في الأصل هو أن يكونوا من سلالة يعقوب، ثم بعد موسى أن يكونوا من أتباعه حقا. لذلك قال عيسى عليه السلام وإذ قال عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم الآية. أما اليهود فهم الذين لم يتبعوا موسى عليه السلام، وهم الذين فارقوه على دينه وأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه. فلذلك يفرق الله تعالى بينهم وبين بني إسرائيل في القرآن. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وبعدها قال سبحانه قل يا أيها الذين هادوا، ولم يقل قل يا بني إسرائيل. والذين هادوا هم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. فهذا هو الفرق بين اليهود وبني إسرائيل في القرآن. أشار إلى ذلك الشيخ بكر بن زيد رحمة الله عليه، أبو زيد رحمة الله عليه. على كل حال فاليهود وثم اختلفوا في اشتقاق هذه العبارة. منهم من قال أنها مأخوذة من قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف على لسان موسى عليه السلام أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إلى أن قال إنا هدنا إليك. إنا هدنا إليك أي عدنا وتبنا. منهم من قال أن بني إسرائيل سميت باليهود بعد ذلك، بعد وقوعهم في عبادة العجل. وعلى كل حال هنا تقول عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم. والسام معناه الموت، وقيل معناه الموت العاجل، الموت القريب. فهم يتحيلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يتظاهرون كأنهم يلقون عليه السلام ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون في الحقيقة السام، فلا يدعون له بالسلامة من الآفات، بل يدعون عليه بالموت القريب العاجل. وهذه لم تكن أول مرة، وهذه المحاولة لم تكن أول مرة. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم أن رد عليهم قائلا وعليكم، وفي رواية عليكم بدون الواو. وهذه الزيادة لها أهميتها، لأنه لو قال وعليكم فالواو تفيد الاشتراك. فلو قالوا السام عليكم أي الموت العاجل عليكم فقال وعليكم كأنه يقول علينا وعليكم. وفي رواية قال عليكم بدون الواو، وهذا أقرب لأنهم لو فعلا قالوا ذلك فقال عليكم بدون الواو فنفى الاشتراك ورد عليهم بدعوتهم بدون أن تصيبه في شيء. وقيل في السام الموت فقط، ولو حملنا السام على الموت فقط دون تقييده بالعاجل
إذن يجوز الإتيان بالواو لأننا جميعا سنموت لكن هذا القول بعيد. لماذا؟ لقوله في آخر الحديث فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. فلو قلنا أن السام مجرد الموت فهو أيضا سيموت. أخبر الله عز وجل في القرآن بقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. إذن الأولى أن يقال في معنى السام هو الموت العاجل، وفي كيفية الرد عليهم بحذف الواو عليكم بدون واو بناء على الروايات السابقة الذكر. طيب, Aïcha radiallahu anha nous informe dans ce hadith que des juifs sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui ont dit Assalamu alaykum. Il a répondu Wa alaykum. Puis après on continuera la traduction. Donc d'ici déjà plusieurs choses à dire. Aïcha radiallahu anha dit Anna Yahouda. Yahoud, est-ce que c'est un nom propre ou bien est-ce que c'est un nom commun? Le mot juif, en arabe, on dit Yahoud. En français, on dit juif. En anglais, on dit Jew, avec un W. Dans tous les cas, est-ce que c'est un nom propre ou bien est-ce que c'est un nom commun? Si c'est un nom propre, alors vous remarquez dans le hadith, elle a dit Anna Yahouda. Elle n'a pas dit Anna Yahoudan ou bien Yahoudiyan. Comme ça faisait référence à l'ethnie et pas à l'individu. Donc ce n'est pas une seule personne qui est venue voir le prophète parmi les juifs, mais c'est un groupe de juifs qui sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam. Puis, est-ce qu'on va dire que ce sont tous les juifs ou bien une partie d'entre eux? Non, une partie d'entre eux parce qu'on sait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine, avant qu'il ne s'y rende, il y avait déjà des tribus juives à Médine. Banu Qurayda, Banu al-Nadir, wa ghayrihuma. Donc, il y avait déjà des juifs à Médine. Et quand ils sont venus voir le prophète, ils ne sont pas tous venus le voir. C'est une partie d'entre eux. Une partie d'entre eux, et pas tous. Donc est-ce que le mot Yahoud est un nom propre ou un nom commun? Les savants divergent à ce sujet-là en fonction de son origine sémantique. C'est-à-dire sur quoi on s'est basé pour créer ce mot-là. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il nous raconte l'histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'il s'est rendu au mont At-Tour la seconde fois pour qu'Allah Ta'ala lui parle. Il a ramené avec lui 70 hommes des différentes tribus de Banu Israël. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. Et Moussa a choisi de son peuple 70 hommes pour notre rencontre, notre voie et notre rendez-vous, miqat. فلما أخذتهم الصيحة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. Lorsqu'ils furent foudroyés, donc ce sont les mêmes, les 70, dont Allah Ta'ala y parle dans le Baqarah, quand il dit, subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. Et lorsque vous dites, oh là là, lorsque vous avez dit, il faut vraiment réviser le passé simple. Ô Moussa, nous ne croirons pas en toi tant que nous ne verrons pas Allah clairement. La foudre vous a frappé alors que vous regardiez. Et bien c'est les mêmes. Lorsqu'ils furent saisis par la foudre, Moussa il dit, Ya Allah, si tu avais voulu, tu m'aurais anéanti avec eux avant cela. Puis il dit Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha' anta waliyyuna faghfir lana warhamna wa anta khayrul ghafirin waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilayk. Donc Moussa il fait dua, puis à un moment, puisque ces 70 là, Allah il les a ressuscités. Après il dit inna hudna ilayk. Nous nous repentons à toi. Hada Yahoud.
Hada yahudu ay taba yatubu. C'est-à-dire se repentir. Revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il y en a qui ont dit que ça voulait dire, justement, revenir. Ça venait de là. Hada yahudu al-yahud. Ceux qui se sont repentis avec Moussa alayhi salam après qu'il n'ait été saisi par la foudre. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le Coran, on constate que quand Allah Ta'ala parle des Juifs, il les appelle différemment. Au départ, il les appelle les fils d'Israël. Et les fils d'Israël, ce sont les enfants à la base de Ya'qub, le petit-fils d'Ibrahim alayhi salam. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, en parlant d'Ibrahim, Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya. Ibrahim n'était ni un juif, ni un chrétien. Parce que ceux qu'on appelle juifs, c'est arrivé après. Et à la base, on ne les appelait pas juifs. On les appelait les fils d'Israël. Et Israël, c'est Ya'qub alayhi salam. Et donc ces 12 fils, Yusuf et ses frères, sont les ancêtres des fils d'Israël. Et à partir de là, les fils d'Israël se divisaient en 12 tribus. En 12 tribus. Et les descendants de ces 12 tribus étaient avec Moussa alayhi salam. Quand Allah Ta'ala dit وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَى اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. Donc lorsque nous dîmes à Moussa, frappe de ton bâton la pierre, 12 sources en jaillirent. 12 sources en jaillirent. Allez, 12. Une source pour chaque tribu. Une source pour chaque tribu. Et même hatta dans le passage où Moussa et Banu Israël fuient Fir'aun, quand Allah Ta'ala dit فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Vous savez, quand Moussa il a frappé de son bâton la mer, فانفلق, elle s'est ouverte, elle s'est fendue, فكان كل فرق, كل, il a dit tous les remparts étaient comme une immense montagne. Tous les remparts. Pourquoi il a dit tous les remparts? Il n'a pas dit fakana al-firqatan ou al-firqan. Parce qu'ici, il y en avait 12. Il y avait un chemin pour chaque tribu. Et pas qu'un seul. Taïb. Donc après, on trouve dans le Coran al-Yahoud. Comment on est passé de Banu Israël à al-Yahoud? Pourquoi? Est-ce que c'est dans le temps ou plutôt dans l'action? Parce que Isa alayhi salam, il a été envoyé à Banu Israël aussi. Et quand il s'adresse à eux, qu'est-ce qu'il dit? وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا الآية. Il les appelle Ya Bani Israël, aux fils d'Israël. Et en fait, à partir de là, les savants ils ont dit que Banu Israël, ce sont deux, si on peut dire ainsi, ce sont les descendants de Ya'qub, qui ont suivi Moussa alayhi salam, qui ont suivi jusqu'à l'époque de Moussa et qui ont suivi Moussa alayhi salam. Puis il y a eu le Faysal, c'est-à-dire à un moment dans l'histoire, il y a eu une cassure, une séparation. Banu Israël n'ont plus suivi leurs prophètes et leurs messagers. Et à partir de là, alors on les a appelés Yahoud. Et dans Surat al-Jumu'ah, Allah Ta'ala dit قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا. Ô vous qui avez Hadou, qui avez suivi le chemin de Al-Yahoud. Pourquoi est-ce qu'il les a appelés ainsi? Juste avant, Allah Ta'ala dit إِنَّ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا. Ceux à qui on a fait porter la Torah, le Pentateuque, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, il y a le Deutéronome, le Pentateuque, c'est la Torah et les tables. À la kulli hal, donc on leur a fait porter la Torah, puis lam yahmiluha, ils n'ont pas voulu la porter. Leur exemple est comparable à un âne sur lequel on fait porter des livres, sur lequel on pose des livres. Al-Shahid, c'est que on les a appelés ici Yahoud. Donc en gros, les Yahoud, ce sont ceux qui sont venus après Moussa alayhi salam et qui ne l'ont pas suivi. Donc, un groupe de ceux-là, et là, Bab Aoula,
parce qu'après que le prophète soit venu, alayhi salatu wassalam, ils ne l'ont pas suivi non plus. Quand Isa il est venu, ils n'ont pas voulu le suivre. Hein, quand Allah Ta'ala dit فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفر بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. Donc Allah il reprend leurs paroles, ce qu'ils ont dit sur Maryam al-Batoul alayha ridwanullah, sur Isa ibn Maryam alayhi as-salam, comme quoi ils l'ont tué. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. Donc ils ont reconnu que c'était le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils l'ont quand même tué. Enfin, ils ont cru plutôt l'avoir tué. Qu'à partir de là, on ne les appelle plus Banu Israël. On les appelle, soit on les appelle Ahl al-Kitab, soit on les appelle al-Yahoud. C'est comme dans le verset où Allah Ta'ala dit Ya Ahl al-Kitabi lima takfuruna bi ayatillah. Regardez, subhanallah, talattuf fi nida. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala, il s'adresse à eux avec douceur. Ô vous, les gens du livre, lima takfurun. Pour ceux qui nous disent aujourd'hui, non, les juifs, les chrétiens, c'est plus des gens du livre parce qu'ils ont kfar. Mais Allah il a dit dans le Coran, Ya Ahl al-Kitab, lima takfuruna bi ayatillahi. Wallahu shahidun ala ma ta'malun. Ô les gens du livre, pourquoi reniez-vous, pourquoi mécroyez-vous dans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu dans le tafsir surat al-Kafirun qu'on ne s'adresse pas à eux en disant ô vous les mécréants. On dit ô vous les gens du livre. Comme Allah il s'adressait à eux. Talattufan, pour s'approcher d'eux, pour la'alla Allah ta'ala yahdiyahum bisababina. Shahid, c'est que donc al-Yahoud, ce terme-là, les juifs, fait référence à la fin à ceux qui se prétendent de Moussa alayhi salam et qui suivent la Torah, même si dans le Coran Allah Ta'ala fait une différence. D'ailleurs à l'époque du prophète quand il arrive à Médine, le chef d'une des tribus des juifs de Médine, il s'appelle Huyay ibn Ahtab, c'est le père de Safiya. Le jour même le prophète est arrivé à Médine, il est parti voir son frère, il dit viens, on va voir c'est qui ce fameux prophète. Est-ce que c'est vraiment un prophète ou pas? Ils sont restés là-bas toute la journée. Toute la journée. Le soir, en rentrant chez lui, sa fille, tout le temps, quand il rentrait chez lui, elle venait le voir, à l'accueillir à la maison, et lui, il la prenait dans ses bras, et puis il rentrait avec elle. Là, comme d'habitude, elle vient l'accueillir, et il fait comme si elle n'était pas là. Il rentre comme ça, le regard vide, il s'assoit, son frère à côté de lui, et il lui dit Ahoua, ahoua. Ça, c'est Huyay qui dit à son frère Ahoua, ahoua. Est-ce que c'est vraiment lui? Son frère lui répond Ahoua, ahoua. C'est vraiment lui. Mal amalu idhan. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il a dit l'animosité, c'est notre ennemi et la haine jusqu'à la mort. Puis après, quelques années plus tard, ils ont été exilés jusqu'à Khaybar. Plutôt jusqu'à Tabouk et Khaybar. Puis après, des années plus tard encore, eh bien, lors d'une bataille, le père et le mari de Safiya, ils meurent. Et Safiya, donc, se convertit à l'islam et le prêtre, il la prend comme épouse. Il la prend comme épouse. Shahid, et Safiya d'ailleurs pour la faïda, parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises, très mal comprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames, ne serait-ce qu'en termes de relation avec les juifs. Parce que là, on a tous hérité de cette haine sans savoir d'où elle vient, alors que des fois, elle n'est pas vraiment légitime. Elle n'est pas vraiment légitime. Quand on regarde dans la Sunna, quand on regarde chez les Sahaba radiyallahu anhum, c'était pas comme ça. Safiya radiyallahu anha, c'était une juive. C'était une juive. Elle s'est convertie à l'islam. Après la mort du prophète, il y a une de ses esclaves, une de ses servantes, qui a été voir Omar.
elle a été lui dire, Safiya, c'est toujours une juive. Elle ne s'est jamais convertie à l'islam. C'est grave ce que tu dis là. Comment tu peux le prouver? Alors elle lui dit, ما زالت تعظم السبت وإنها لتهدي إلى أقاربها الهدايا. L'esclave a dit à Omar, elle donne toujours de l'importance au samedi, au sept, le Shabbat. Et elle fait des cadeaux à sa famille. Alors, Omar, donc il va voir Safiya radiyallahu anha, il lui raconte ce qui s'est passé. Elle dit non. Amma al-sabt, faqad abdalani Allah ta'ala khayran minhu. Elle dit quant au samedi, Allah me l'a remplacé par meilleur que lui, le vendredi. Amma les cadeaux, il dit moi, ma famille elle est juive, ils ne sont pas convertis à l'islam. Et Allah il m'ordonne la bienveillance envers ma famille, même s'ils ne sont pas sur la même religion que moi. Alors, atahabbabu ilayhim wa atawaddadu ilayhim bil hadaya. Donc je conserve ce lien entre nous avec les cadeaux. Et là, Omar Taban, il a vu la véracité, sans avoir douté une seconde, de Safiya radiyallahu anha. Et là, Safiya a dit à l'esclave, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es parti mentir sur moi comme ça? Elle lui dit, Al-Ghira, Wallahu a'lam. C'est la jalousie, c'est la haine. Et Allah, il sait mieux. Alors elle a dit quoi? Moi, je vais être plus forte que ta jalousie. Anti hurra li wajhillah. Et Allah, elle l'a libéré. Le shahid, c'est que il y a bien plein d'histoires. Wallah, cherche dans les livres. Il n'y a pas de meilleur dalil que Tariq. Regardez à travers l'histoire la mu'amala des musulmans avec les autres. Quel qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, quel qu'il soit. Regardez, vous verrez par vous-même. Vous verrez par vous-même que cet antisémitisme, ce mot-là, il me fait rire parce que ils oublient que dans l'antisémitisme, le mot Sem, ça fait référence à un des fils de Nuh, alayhi salam, qui est le père des Sémites, qui sont les Arabes et les Hébreux. Donc techniquement, ça nous concerne, à nous aussi, l'antisémitisme. Mais non, c'est que pour les autres. À la kulli hal, ce que je veux dire, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut faire la part des choses entre la position qu'on doit avoir envers quelqu'un par rapport à sa religion, par rapport à ses croyances, puis l'individu. Cet individu-là, tant qu'il n'a rien fait pour mériter de notre part, de notre part une quelconque réaction déplacée, alors on n'a pas à avoir une réaction déplacée envers lui. Allah dit dans le Coran, voilà. Le verset était en train de sortir et d'un coup, non, je vais rester à l'intérieur. Dans le Maïda. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني la haine que vous avez envers un peuple ne doit pas vous pousser à être injuste. Ne doit pas vous pousser à être injuste. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Soyez juste, c'est plus proche pour la piété, de la piété. على كل حال, ça c'est des مفاهيم يجب أن تصحح. C'est des compréhensions qui doivent être corrigées. Après, ce qui se passe maintenant en Palestine. Ce qui se passe en Palestine, il y a une injustice territoriale. Oui, d'accord. Cette injustice-là ne doit pas nous pousser, nous, à devenir injustes aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un juif en Palestine, il a été injuste envers un musulman en Palestine, qu'un musulman en France, par exemple, il a le droit d'être injuste envers un juif en France. Cherchez dans le Coran, cherchez dans la Sunna, vous ne trouverez pas ça. Et celui qui n'est pas d'accord avec ce discours, ana mutah. Pas de problème. Itouna bi kutub al-tafsir wa kutub al-tarikh wa kalam ahli al-ilm, natahakam
ilayha. Celui qui viendra dire non, tu dis n'importe quoi, bismillah, il n'y a pas de problème. Les sources, elles sont présentes. Les livres, ils sont disponibles. Ramenez-les. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Et là, la siyasa d'Omar, elle n'était pas comme ça, radiyallahu anhu. Elle n'était pas comme ça. Retournez à la siyasa d'Omar, vous verrez. Ce n'est pas le seul, je dis Omar pour ne pas en dire d'autres. Mais dans les premiers temps de l'islam, quand les gouverneurs appliquaient justement la loi d'Allah Azza wa Jal, il n'y avait pas ces dérives, ces débordements, il n'y avait pas. Puis après, le jahl, il a pris la place. Mm-hmm. نعم. ومن là, de quel côté la adawa? طيب لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أشد الناس عداوة. Donc ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas parce que eux ils sont injustes qu'on doit leur rendre bil mithl. Après il y a le hubbu fillah, le bughdu fillah, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure. La aqida, le din, c'est une chose. Moi je peux pas accepter, je peux pas qu'on ne croit pas au prophète sallam ila akhiri. Mais l'individu, c'est une chose et sa aqida c'est une autre. C'est-à-dire que si dans notre charia, on laisse aux juifs sa liberté de croire, sa liberté de rester sur ses principes, en sachant qu'Allah dit dans le Coran ce verset, qu'est-ce qu'on va dire nous alors? Regarde, le Rasul a dit qu'on va mourir. Il a dit La ukhrijanna al-yahoud wal-nasara min jazirati al-arab. Il a dit je vais faire sortir, je vais expulser les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Et pourtant, ils y sont restés. Qui sont les meilleurs pour appliquer la parole du prophète, si ce n'est les Sahaba radiyallahu anhum? Ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali ne l'ont fait. Pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils ont compris que ce hadith-là, il avait certaines circonstances d'application. Il y a même certains imams qui ont dit Al-Jazira ici, c'est Mecca ou Al-Madina. Seulement. Parce qu'il y en a beaucoup qui ignorent que Abu Lu'at al-Majusi, celui qui a tué Omar radiyallahu anhu, on l'appelle le Majusi, mais ce n'était pas un Majusi. C'est un chrétien. C'est un Nasrani. Il était à Médine. Qu'est-ce qu'il faisait à Médine si c'est un chrétien? Bref, c'est ça que j'ai dit, une erreur à ne pas faire. Une erreur à ne surtout pas faire. C'est de prendre un texte sans regarder tout ce qui va avec. Parce que des fois, justement, il y en a qui se précipitent. On dit, dans le verset, Allah il dit, oui, ça, c'est vrai. Mais il y a le texte et le contexte. Il y a ce verset, il y a plein de versets qui viennent avec. Il y a ce verset, il y a plein de hadiths qui viennent avec. Et avec ces hadiths-là, il y a l'amal des sahaba. Il y a le amal des sahaba. Abdullah ibn Omar, il avait une esclave chrétienne dont il était fou amoureux. Il était fou amoureux d'elle. Une fois, elle est tombée. Elle était sur sa monture, elle est tombée et puis elle se retrouvait par terre et il y avait du sable sur son visage. Alors il l'a vu tomber, il est descendu, il a été la ramasser, puis il l'a aidé à se remettre bien. Il a enlevé la poussière qu'elle avait sur le visage, il l'a regardé comme ça, il dit qu'est-ce que t'es belle. Elle lui répondait Ya Batroun anta qaloun. Ya Batroun. Ya Maoulay, bilugati Rum. En gros, mon maître, anta qaloun, anta jayyid. Et ils ont dit que cette femme-là, harbat. Je fais ça. Elle s'est sauvée, elle est partie. فوجد عليها وجدا شديدا. C'était très triste. Puis Allah ils autorisent de nous marier avec les juifs et les chrétiens. Là. Et donc, ces مسائل-là, moi je vous ai dit. خذوا قولي واضربوه عرض الحائط. قولي لا يساوي شيئا. لا يساوي حبة خردلة. هذا كتاب الله نتحاكم إليه. وهذه سنة رسوله نتحاكم إليها. وهذه أقوال الصحابة والتابعين نرجع إليها. Moi, ma parole, elle vaut rien. Mais, il y en a, ils vont se dire quoi? Il a changé de barre ou quoi? Bientôt, il va avoir une petite moustache et un costume. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais, quand c'est le haq, c'est le haq. Que ça nous plaise ou non. Al-haq wa haq wa yuttaba'. Même si les gens ils vont dire ouais, il est bizarre, pourquoi il dit ça? Non, mais c'est la vérité. Surtout quand ça crée des problèmes.
C'est une réalité, ça crée des problèmes. En termes de relations, que ce soit avec les juifs ou bien avec les chrétiens. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Regarde, pour revenir sur le verset. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Et tu trouveras parmi eux ceux qui ont le plus d'affection envers les croyants, ceux qui ont dit nous sommes chrétiens. Est-ce que les chrétiens ont de l'affection envers nous aujourd'hui? Pas que je sache. Pourquoi? À cause de tout ça. À cause de tout ça. Ala kulli hal, notre charia elle est claire. Et elle a beaucoup été bafouée et salie par des mauvaises compréhensions, des mauvaises interprétations. Ça suffit. Ça suffit. Quand il a fallu sévir envers certains juifs à l'époque du prophète, le prophète il a sévi, mais à cause de l'individu, à cause de l'action qu'il a accomplie, pas parce qu'il était juif. C'est ça la différence. Elle est là la différence. Il n'a jamais été dit, tous les juifs, faites-leur ci, faites-leur ça là. Là. On parle de aqaïd, de croyance, on parle de mu'amala, et tout ça c'est précisé dans les textes. C'est précisé dans les textes. Taïb. On revient au hadith. Donc ils ont dit Assalamu alaykum. Donc c'est pas Assalam. Assam. Et Assam, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire la mort. Donc ici en fait il rusait pour faire croire au prophète qui lui disait Assalamu alaykum, mais il le prononçait d'une façon à ce que ce soit pas détectable. Assalamu alaykum. Si tu dis ça de cette façon, on dirait qu'il dit Assalamu alaykum. Et après, il leur répondait Wa alaykum. Mais qu'est-ce que ça veut dire Assam? Ça veut dire la mort. Que la mort soit sur vous. Donc, au lieu de lui souhaiter d'être préservé de tout mal, il lui souhaitait la mort. Et donc, il répondait Wa alaykum. Et sur vous. Il y en a qui ont dit que ça veut dire pas la mort seulement, mais la mort proche, que la mort proche vous frappe dans les plus brefs délais. À peu près, ça veut dire ça. Et lui, il répondait wa alaykum. Mais en fait, là-dessus, il y a plusieurs versions du hadith, et parmi les versions du hadith, il y a alaykum, sans le waw. Soit c'est wa alaykum, soit c'est alaykum. Alaykum. Sur vous, et pas et sur vous. Pourquoi? Parce que si on dit que Assam, ça veut dire seulement la mort, alors il répondra wa alaykum. Et sur vous aussi, parce qu'on va tous mourir. Que vous nous souhaitiez la mort ou non, je vais mourir et vous mourrez aussi. Donc que la mort soit sur vous, d'accord, mais sur vous aussi. Mais le problème, même si ce sens-là il est correct, il ne correspond pas avec la fin du hadith. Pourquoi? Parce qu'à la fin, Rasul va dire à Aïcha radiyallahu anha, on me répond à moi en eux, mais on ne leur répond pas à eux en moi. Donc ça veut dire que ce n'est pas la mort seulement. C'est plus que la mort. Et là on arrive à la deuxième hypothèse, c'est que Sam, c'est le mawtul ajil. C'est une mort proche, rapide, qui va bientôt frapper. Et à ce moment-là, si on traduit Sam par la mort rapide, alors on ne dira pas wa alaykum. On dira alaykum. Et pas wa alaykum. Pour ne pas qu'il y ait de regroupement entre eux et nous dans cette chose-là. Mais que ça ne les touche que eux. Que ça ne les touche qu'eux. Et à partir de là, il y a une mas'ala. يقول عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا الكفار بالسلام وفي رواية لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. Ne commencez pas à passer le salam aux kuffars en premier, ou bien aux juifs et aux chrétiens en premier. Et dans la fin de ce hadith, et quand ils vous disent Assalamu alaykum, faqulu alaykum, ou faqulu wa alaykum. Donc, et lorsqu'ils vous disent Assalamu alaykum, comme on ne doit pas leur passer le salam en premier, quand eux nous le passeront en premier, ne leur répondez pas wa alaykum salam. Répondez-leur wa alaykum. Parce qu'il y a un ihtimal, لأن ثمة احتمالا أنهم يحرفون الكلمة فيقولون غيرها يخفونها بطريقة يخيل إلى المستمع أنها السلام وهي غيرها. Parce qu'il y a une supposition qu'ils
cache, qu'il la prononce d'une façon qui nous fasse croire qu'il dit salam, alors qu'en vrai, ils ne le disent pas. وهنا اختلف العلماء هل نرد عليهم وعليكم مطلقا وإن صرحوا بها جليا بحيث يتبين كل حرف من الكلمة فلا نبالي أقالوا سلام أو سام نقول وعليكم. وقالت طائفة من أهل العلم هكذا مهما قالوا وإن تبينت لنا الحروف نقول وعليكم. وطائفة أخرى قالت لا نقول وعليكم إذا اشتبه علينا الأمر إذا لم نستطيع أن نميز بين السام والسلام فنقول وعليكم. لكن إن أتوا بها صريحة بدون شك ولا ريب فحينئذ نقول وعليكم السلام كما هو الأصل. Et à partir de là, les savants ont divergé. Dans le hadith, donc ne leur passez pas le salam en premier. Et si eux, ils vous le passent, répondez-leur et sur vous. Donc, les savants ont divergé, mais est-ce que c'est absolu? Est-ce que, même si, imagine quelqu'un va dire quoi? Il dit As-salamu, salamu. Il prononce bien, articule bien, on entend bien le lam, on sait qu'il a dit salam. Même là, on lui répond alaykum. Même là, on lui répond alaykum. Parce que c'est ambigu, on ne sait pas, le hadith, il ne fait pas de distinction, il ne fait pas de séparation. C'est comme ça et puis c'est tout. Il ne met pas comme condition, si vous arrivez à déceler, à détecter le mot salam, alors répondez-leur correctement. Mais par contre, si vous n'y arrivez pas, dites-leur juste wa alaykum. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, quelle que soit la façon dont ils vous passent son salam, dites wa alaykum. Nous avons dit non. S'ils le disent clairement, alors rien ne nous empêche de leur dire wa alaykum salam. Rien ne nous empêche. Parce que le verset quand Allah Ta'ala dit wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Lorsqu'on vous salue, il a dit huyyitum mabni lil majhul. Il n'a pas précisé qui est le sujet ici. Man huwa al muhayyi. Qui est-ce? C'est pas précisé. C'est conjugué à la voix passive. Lorsqu'on vous salue بتحية تحية نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم. Il est indéfini. Il n'est pas défini. تحية. Il est indéfini dans un contexte de condition. Il indique alors la généralité. Quelle que soit la tahiyya, مهما كانت. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Alors saluez avec mieux, une salutation meilleure que celle-ci, ou bien rendez-la. Ou bien rendez-la. Et si cette salutation-là, elle est claire et correcte, alors on la rend. Et pareil, quand on va regarder chez les salafs, chez Abdullah ibn Umar, par exemple, radiyallahu anhuma, ou d'autres, il disait wa alaykum as-salam. Il disait wa alaykum as-salam. Et bien, si c'est clair, on leur répond comme ils nous répondent. Mais cette mas'ala, à nous, elle est purement théorique. À moins qu'on vive dans un pays arabe où il y a des juifs qui parlent l'arabe, là, ça s'appliquera. Maintenant, ça arrive, il y a encore des pays arabes où il y a des juifs qui vivent là-bas. C'est possible qu'un dise assalamu alaykum. Même des fois, ça nous arrive ici, on en croise. Il est du Maroc, ou là, il est de Tunisie, ou là, d'ailleurs, parce qu'il n'y en a plus au milieu. Al-Muhim, Shahid, c'est que on en trouve souvent. Des juifs marocains, des juifs tunisiens, ils parlent l'arabe comme nous, comme même des fois mieux que nous, parce qu'ils ont grandi là-bas, ils ont vécu là-bas. Ils disent salam alaykoum, normal. Ils parlent en tarijat complète, normal. Kirak ou labas, ou kirak daïr ila akhirihi. Il dit alhamdulillah, il dit bikhir, il dit barakallahu fik, tu parles comme ça. C'est agréable. Nous, on s'est fait voir quand j'étais petit en 4e, j'avais un prof de maths, Ben Ayoun. Et c'était un juif marocain. T'as vu, nous, quand on était petits, on croyait qu'avec les Arabes, vous comprenez l'arabe. Alors, des fois, quand ils nous en avaient, on se parlait entre nous, on disait des trucs pas bien. Et bien, en fait, ils comprenaient tout ce qu'on disait. Mais ils ne nous disaient rien à ce moment-là. Ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils comprennent l'arabe. Donc, يتحمل السباب حتى يبقى مخفيا بيننا. C'est-à-dire, ils se faisaient insulter dans des mots qu'ils comprenaient, mais ils ne le faisaient pas voir. Pour qu'ils
continue à pouvoir nous entendre. Oui. Ala kulli hal, donc, voilà pour la mas'ala. Est-ce que, dans le cas où ça t'arriverait, tu tomberais sur un juif qui parle l'arabe, qui dit Assalamu alaykum. Dis pas Sam alaykum, dis Assalamu alaykum. Est-ce que tu lui réponds alaykum, c'est tout? Ou bien tu dis wa alaykum salam. Mas'ala fiha khilaf bayna ahli al-ilm. En plus, le hadith en question, le hadith. La tabda'u al-kuffara bis-salam. Ne commencez pas en leur passant salam. طيب, ce hadith-là, il s'applique mutlaqan ou là il s'applique dans certaines circonstances? Parce que quand on continue le hadith, il dit وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطُّرُقِ فَاضْطَرُّوهُم إِلَى أَضْيَقِهِ أو إِلى أَضْيَقِهَا. Quand il dit ça, quand vous les rencontrez dans les chemins, forcez-les à prendre le coin du chemin le plus étroit. On est sur le trottoir comme ça, donc nous on arrive par ici, eux ils arrivent par là, et on se croise. On se pousse pas, on reste comme ça. Regarde, on prend toute la place. Allez, il prend le coin le plus étroit de la rue. Mais pareil, ce hadith il ne s'applique pas n'importe où, n'importe comment, de la même façon. Ce hadith-là il s'applique à Médine, dans certaines circonstances. Tu ne peux pas l'appliquer toi, aujourd'hui, à Sarcelles. Tu ne peux pas. Donc pareil, les kulli maqamin maqal. C'est ça le fiqh. Le fiqh, c'est pas seulement de connaître le dalil. Là, le fiqh, c'est de savoir ce qu'il veut dire et comment l'appliquer. C'est ça le fiqh. Comme disaient les ulama dans la définition du mot madhab, c'est tariqatu at-ta'amuli ma'a an-nass. C'est comment se comporter avec le texte. C'est ça un madhab. C'est ça. La mu'amala allati tuhimmuna, la façon de se comporter qui nous intéresse avec le texte, c'est celle des Sahaba radiyallahu anhum. Parce que ce sont eux qui étaient présents quand le Coran et la Sunna, ils ont été révélés. C'est eux qui ont vu comment l'appliquer. Et les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jm'a tout ça. Ils ont jm'a tout ça dans leur madhab. Donc tu ne peux pas prendre un hadith comme ça tout seul et puis l'appliquer comme tu veux. Tu ne peux pas. Ça ne marche pas comme ça. Mais l'asaf shadid, ce débat on l'a tous les jours et ça ne rentre pas dans la tête. Ça rentre pas dans la tête. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, tu vas à la Mektaba du coin, tu vas trouver Sahih al-Bukhari en français, Sahih Muslim en français avec le charh en plus. Tu vas trouver Tawdih al-Ahkam, c'est le charh de Boulough al-Maram d'Abdullah al-Bassam, rahmatullah alayh, en français. Alors les musulmans, regarde, ils sont motivés pour apprendre la science, mais ils ne sont pas motivés pour apprendre l'arabe. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des livres en français. Puis ils lisent un hadith. Ah c'est bon, j'ai le dalil. C'est comme ça, et ils l'appliquent. Alors que non. Ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ah ouais, déjà l'adhan. Donc il a dit, ils ont dit Assalamu alaykum. إذن يترجح لنا أن المقصود بالسام الموت العاجل وليس الموت المجرد. Donc ce qui nous permet de dire à la fin que quand il dit Assam, c'est la mort proche. Il souhaite une mort proche et pas seulement la mort. Et si tu souhaites une mort proche, on ne lui dit pas wa alaykum, on dit juste alaykum. Aïcha radiyallahu anha tanabbahat wa tafattanat lima taqul, lima yaquluna. Elle a compris, Aïcha radiyallahu anha, ce qu'ils ont voulu dire. Et là, elle a répondu wa alaykum. Et sur vous. Wa la'anakumullah. Wa ghadiba Allahu alaykum. Wa la'anakumullah. Donc wa alaykum sabaqa ma'na. Wa la'anakumullah. هي اللعنة مر معنا كثيرا أن معناها الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. واختلف العلماء في حكم لعن المعين. هل يجوز أن يدعو الإنسان ربه عز وجل أن يلعن فردا معينا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على أنه لا يجوز لعن المعين، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
فيجب أن يجتمع في المرء شرطان حتى تجوز لعنته على وجه التعيين: أن يكون كافرا وأن يموت على ذلك. أما اللعن فيجوز على سبيل العموم، فلك أن تلعن طائفة معينة، كما لك أن تلعن وصفا أو من يتلبس بوصف وقعت عليه اللعنة، كقوله عليه الصلاة والسلام في المتبرجات: العنوهن فإنهن ملعونات. العنوهن فإنهن ملعونات، بقولك لعن الله المتبرجات، أو لعن الله الكفار. فيجوز لعن الجماعة أو المتلبس بصفة معينة. أما لعن المعين من الأفراد فأكثر أهل العلم على عدم جوازه، وذهب طائفة من العلماء إلى جواز لعن المعين، ولهم في ذلك أدلة يطول بنا المقام، لا سيما وقد انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، فنترك هذه المسألة جانبا. الشاهد أن المسألة محل خلاف، والمتتبع لكتب السابقين الأولين من هذه الأمة يجد أنهم يلعنون المعين ولا يمتنعون عن ذلك. الشاهد لكل من الطائفتين أدلتهم، ولا ينبغي التسرع في ترجيح أحد القولين من غير إحاطة بأدلتهما. Elle a dit wa alaykum et sur vous. Donc là, la même chose qu'on a dit tout à l'heure. Donc elle souhaite la même chose. Ah, vous avez demandé au prophète la mort proche, eh bien sur vous en premier. Wa la'anakumullah. Et qu'Allah il vous maudisse. Et on avait vu ensemble que la malédiction d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le fait d'être chassé, privé de sa miséricorde. Et les savants ils divergent sur le jugement relatif au fait de maudire quelqu'un précisément. Une personne, on va l'appeler Jean-Jacques, qu'Allah il maudisse Jean-Jacques. Donc est-ce qu'on a le droit, s'il y a un Jean-Jacques dans la salle, c'était pas voulu, hein. Est-ce qu'on a le droit de maudire un individu précis? Et les savants ils divergent à ce sujet-là. Et la majorité ne le tolère pas et l'interdisent. Et ils disent qu'on ne peut maudire qu'un groupe, ou qu'une personne, pas une personne précise, mais plutôt un individu par rapport à une action. Donc on le maudira par rapport à son action, pas par rapport à sa personne. Donc le premier cas, comme de dire qu'Allah il maudisse les mécréants, par exemple. Donc là, c'est une totalité. Allah dit dans le Coran: Ala la'natullahi ala al-kafirin. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Donc là, la malédiction, elle a été lancée sur eux de la part d'Allah dans le Coran. On ne peut pas donc s'interdire de le faire. Donc si on vise un groupe, comme dire la'anallahu al-zalimin, la'natullahi ala al-zalimin, la'natullahi ala al-fasiqin, la'natullahi ala kada ala kada, là tu vises pas un individu en particulier, tu vises un groupe. Donc là il n'y a pas de problème. Là-dessus on ne diverge pas à ce sujet-là. Puis on a le fait de maudire un individu par rapport à son action. Comme dans le hadith, le prophète il parle des dévergondés, alayhi salatu wassalam. Puis il dit à la fin: maudissez-les car elles sont maudites. Donc, est-ce que ça veut dire que chaque fois que tu passes à côté d'une dévergondée dans la rue, tu dis qu'Allah il te maudisse? Tu ne vas pas t'arrêter alors. Tu ne vas pas t'arrêter. Non, ce qui est voulu ici c'est le wasf, pas l'aïn. C'est la caractéristique, c'est pas l'individu. Quand tu vois une dévergondée, tu dis qu'Allah il maudisse les dévergondés. Ou la dévergondée. Avant de dire toi, là. Et ils ont beaucoup d'adillah, beaucoup de preuves. Parmi leurs preuves, le verset où Allah Ta'ala dit: ceux qui ont mécru et qui sont morts mécréants, sur eux, la malédiction d'Allah et de ses anges et de tout le monde. Donc ici, dans ce verset, on comprend qu'il faut deux conditions pour que quelqu'un soit maudit précisément. Précisément.
c'est qu'il soit mécréant et qu'il soit mort. C'est que là où tu peux le maudire. Quand quelqu'un il est mort mécréant, tu peux le maudire. Par exemple, tu as dit, je sais pas moi, l'Anatollah ala Jules César, par exemple, voilà. Il est mort mécréant, il n'y a pas d'ishkal, vas-y. Amma tant qu'il est vivant, tu ne le maudis pas personnellement. Tu ne demandes pas qu'Allah il le maudisse. Et on a d'autres savants qui disent si, tu peux maudire un individu. Et là-dessus, ils ont des preuves aussi, assez nombreuses. Parmi les preuves en question, ce hadith-là, où Aïcha leur dit qu'Allah il vous maudisse vous. Donc là, elle les vise. Et quand on regarde cette question de plus près, on voit que ce n'est pas le genre de question dans laquelle il est facile de trancher, d'avoir un avis fini. Dire, eux, ils ont raison. Non, non, c'est eux qui ont raison. Bon. طيب وأنا أسألك سؤالا ماذا استفدت من لعنتك له. Et moi je te pose une question. Qu'est-ce que tu as gagné toi? Allez me dire. Ya Allah. Qu'est-ce que tu as gagné? Al-Rasul il l'a fait quand il a envoyé des sahaba radiyallahu anhum à un groupe qui ont faim de cette conversion à l'islam et qui ont demandé au prophète de leur envoyer de ses compagnons pour leur apprendre l'islam. Quand il les a envoyés, ils les ont tués. Et Rasul il les a maudits pendant un mois dans la prière de l'Fajr. Et Allah il lui a révélé un mois plus tard, ça ne te revient pas, la décision ne t'appartient pas. Et subhanallah, At-Tabarani il rapporte justement dans l'histoire le détail de cette histoire-là, que parmi ceux qui ont tué ces compagnons-là, il y avait plutôt parmi ceux qui sont morts, parmi les compagnons, il y avait l'oncle maternel de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et Saïd ibn Yazid plus tard il a dit à Anas, qu'est-ce que tu ferais si tu en rencontrais un de ceux qui a tué justement ton oncle? Il a dit al-maut, plutôt al-qatl, je le tue. Il lui a dit la taf'al faqad aslam, tu ne le feras pas, il s'est converti à l'islam. Voilà. Donc tu ne sais pas de quoi est fait demain, et puis vaut mieux pour nous qui se convertissent à l'islam plutôt qu'Allah il les maudisse. Après si Allah fi sabiqi ilmihi, il avait déjà décidé depuis toujours qu'ils seraient maudits, avec ton invocation ou sans ton invocation, ils seront maudits. Après si quelqu'un me dit oui mais on a des athars où les sahaba radiyallahu anhu pendant Tarawih, ils faisaient le witr ensemble, kanu yal'anuna fiha al-kuffar. Il a été rapporté comme ça pendant les invocations de Ramadan, les imams pendant Tarawih ils maudissaient les mécréants. فنقول إما أن يكون اللعن على سبيل العموم وإما أن يكون قد وافق حالة تستدعي ذلك من حرب أو ما شبه ذلك. Donc soit on dit que tout simplement ils les maudissaient tous ensemble sans viser des individus parmi eux, ou soit on dit que c'était dans des circonstances qui justifiaient cela. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Et là, ala kulli hal, comme je dis, la mas'ala tawila, c'est une question assez longue. Les savants ont divergé là-dessus. Et ce n'est pas quelque chose de facile à trancher. Et ce n'est pas cette mas'ala seulement. Allah, il disait, Salaf, il disait, quand il y avait une mas'ala, c'est mu'adila. Mas'ala mu'adila. Une question difficile, complexe, difficile à trancher. زي عمر رضي الله عنه كان يجمع لها أهل بدر يشاورهم. Omar رضي الله عنه il réunissait les sahaba qui ont participé à Badr, qui étaient encore vivants, et il leur demandait leur avis. Vous en pensez quoi vous de ça? Et chacun, soit il répondait pas, soit il disait moi j'ai quelque chose dedans mais je suis pas sûr, ou il préférait pas répondre. Préférait pas répondre. حنا بكل سهولة الدليل كذا ولا القول كذا الراجح كذا سبحان الله ولا يحسن يتوضأ يجترئ على أن يعطي رأيه وليس من أولي الرأي ولا يحسن يتوضأ. Aujourd'hui c'est ça la chose la plus exceptionnelle qu'on a quand même.
C'est qu'on a des gens qui se permettent de donner leur avis dans toutes les questions qui existent, même les plus grandes et les plus gravissimes. Il dit non, moi je pense que c'est comme ça. Il n'y a pas longtemps, on traitait une question assez délicate, je ne vous en dirai pas plus. Et on a dit que le Malikiya il voit ça, l'Ahnaf il voit ça, le Shafi'iyya il voit ça, le Hanabila il voit ça. Et lui il voit, il dit, comment ça il voit ça, mais ça se voit que c'est pas ça. Waouh. Chouf le jour 1. Chouf, regarde l'audace. L'audace. Après, il a jeté toutes ces paroles-là parce qu'il avait un hadith. Il a dit, mais le hadith, oh mais Akhi, tu crois, ils ne connaissent pas ton hadith hein? Et tu crois, eux, ils n'ont pas de texte? Voilà, ajib hada. Al-Shahid, je ne vous en parle pas parce que طعام الكبار سم الصغار ونحن نتكلم عن السموم. Al-Shahid, c'est que dans certains cas, la nourriture des grands, je ne me mets pas dedans, moi je fais que le qalin, moi je suis un petit comme vous. La nourriture des grands, c'est le poison des petits. ولا تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا وكان لبعضهم فتنة. Et des fois, tu vas t'adresser à des gens avec leur parler d'un certain sujet, leur aql ne va pas comprendre, ce sera pour une fitna. Pourquoi une fitna? Vous direz, ah, c'est pas la parole d'Allah, ça. Ah, ça, c'est pas la parole du prophète, ça. At-Tabari yarwi bisanadihi. Qu'il y a des hommes, ils ont demandé à Abdullah ibn Abbas le sens d'un verset. Je ne vous dirai pas c'est quoi ce verset non plus. Il leur a dit, law ajabtukum la kafartu. Et si je vous réponds là, vous allez kfar. Comment ça, vous allez kfar? Si je vous explique ce verset, il veut dire quoi? Vous allez kfar. Pourquoi? Je dis, oh, arrête d'abuser là. Là, tu vas tasta'zim, que ce soit ma'ana kalamillahi ta'ala. Tu vas le rejeter. Et en rejetant le sens de la parole d'Allah, tu mécrois, wal iyadu billah. Donc, des fois, n'en parle pas. Laisse les gens. Si tu fais des ablutions, fais voir. C'est pas comme ça. Recommence. Pour ceux qui ont des enfants ici, quand vos enfants ils font les ablutions, mettez-vous debout à côté d'eux et regardez-les. Et corrigez-les. Ne leur faites pas confiance. Même si tu leur as appris il y a 5 ans, fais des contrôles de temps en temps. Parce que des fois, ça fait... C'est bon. Le wudu light. Tu connais le wudu light? Le wudu zéro. Fi'lan. C'est comme la prière. C'est comme la prière. Des fois, tes enfants, ils font mal la prière. Pose les avant-bras par terre. Les pieds, ils sont levés pendant ce jour. Ils se prosternent avant l'imam. Ouais, je voulais pas le dire, mais... T'as pensé plus... T'as dit tout haut ce que je pensais tout bas. Mais tu sais, mais moi, je fais ça exprès. Parce que moi, je dis les enfants, mais en vrai... Des fois, on prie derrière, ça m'arrive de prier derrière vous, quand j'arrive en retard, maintenant. Je vois des gens, ils font sujoud, on voit le bas de leur dos. On a beau dire arrêtez de mettre des pantalons. Bon, bref, c'est-à-dire priez pas en pantalon. Vous n'avez pas compris. Mais, non, ils ne veulent pas comprendre. Et bien, continuez. Priez avec des pantalons serrés, taille basse, continuez. Quand vous vous prosternez, on voit le bas de vos dos. Des fois, même des fois la fente. Continuez, c'est bien. C'est bien. Et quand vous arriverez devant Allah et vous vous rendez compte que ces prières-là n'ont pas été valides parce que votre aura n'a pas été couverte, qu'est-ce que vous voudrez faire? Continuez, c'est bien. على كل حال بالحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم سبحانك اللهم